بتا, اللہ اسلام کو دیتا ہے جھوٹ بولنے کا. کس طرح جھوٹ بولتا ہے؟ روایت ہے کہ شب میں زہر دیا گیا امام حسن, شب میں امام حسن کو زہر دیا گیا, صبح کو وہی یہ کہتا ہے شب بھر تو نام رہا تھا. اور روایت کیا ہے کہ جب میت ہوتی ہے تو ساری طلاق کا بیویاں پیچھے سر پیٹتی ہوئی جا رہی. 300 کا پورا جلوس تھا, 300 طلاق شدہ بیویوں کا جلوس تھا جو پیچھے پیچھے سر پیٹتا ہوا, نوحے پڑتا ہوا, ہم مناتا ہوا جا رہا. دیکھیے یہاں کا ماحول دوسرا ہے, عرب کا ماحول دوسرا ہے. اور خاص 1300 سال پہلے, 1350 سال پہلے ادھر طلاق ہوئی بیوی تو ادھر دوسری طرف کہ یہاں ہوتا ہے کہ اگر طلاق ہو گئی تو اب ہماری عورتوں کا قانون یہ ہے کہ اس سے دوسرا نکاح حرام ہے. یہ ہماری عورتوں کی شریعت یہ ہے کہ اب سے دوسرا نکاح ہو نہیں سکتا, حرام. مگر عرب میں اعلان ہی نہیں, ادھر طلاق ہوئی ادھر دوسری طرف, ادھر عزت ختم ہوئی ادھر شادی ہوگی, ادھر طلاق ہوتا ختم ہوا ادھر شادی. اس کا مطلب ہے کہ جتنی عورتوں کو امام حسن نے طلاق دی تھی وہ ان کے شوہر موجود تھے. تو جب شوہر موجود ہے تو شوہر نے کیسے اجازت دی کہ جاؤ جس کو تمہیں طلاق دے چکا ہے جاؤ اس کے لیے ماتم کرو. اور دوسری چیز عورت کی فطرت یہ ہے کہ جس شوہر نے طلاق دے دی ہے اس سے دل میں محبت باقی نہیں رہتی, اس کی محبت دل میں باقی نہیں ہے. تو جب محبت دل میں باقی نہیں تھی تو سرو سینہ پیٹتی ہوئی یہ کہاں سے آ گئی تھی؟ نہیں اور کر دو. ارے خود ہی روایتیں لکھی ہیں کہ امام حسن نے 4 جگہ 4 شہروں میں شادیاں کی تھیں. مدینے میں شادیاں کی تھی, مکے میں شادیاں کی تھی, کوفے میں کی تھی اور مدائن میں کی تھی. مجھے اتنا بتا دیجیے کہ جو مدینے کی طلاق شدہ عورتیں ہیں وہ تو آ گئی ہوں گی, کوفے والی کیسے پہنچ گئی راتوں رات, مکے والی کیسے پہنچ گئی راتوں رات, مدینے والی کیسے پہنچ گئی راتوں رات, مدائن والی کیسے پہنچ گئی راتوں رات. ارے کیا بڑی بھیا نے کوئی چارٹر پلے کر لیا تھا جو چارٹر پلے سے راتوں رات ان سب کو پہنچا دیا تھا مدینے یا ہیلی کاپٹروں کے ذریعے سے پہنچایا تھا. بس یہیں پہ جملہ کرنا چاہتا ہوں, ایک محاورہ ہے جو سمجھ میں نہیں آیا کرتا تھا. وہ محاورہ صرف اور صرف یہیں پر سچا ثابت ہوتا ہے, یہیں پر سچا ثابت ہوتا ہے کہ اگر چاند پر تھوکو گے تو منہ پر آئے گا. اب ظاہر وقت ختم ہو گیا, بچوں کی امام حسن کا تذکرہ آ ہی گیا. میں چاہتا ہوں کہ 2 جملے بتائے کہ آقا کا تذکرہ کربلا میں کی قربانی کم نہیں. 2 بیٹے عبداللہ ابن حسن اور جناب قاسم ہیں, یہ انہیں اپنے بھائی پر نثار کی فکر کرتے. جناب قاسم 13 برس کا سن, 13 برس کا سن, بیٹھے میں ہیں کہنے کے گوشے میں, ماں کی نظر پڑی, اے قاسم تمہارا چچا دشمن نہ بچ گیا, تو خیمے کے اندر سر جھکائے بیٹھے کیا موت سے ڈر گئے, کیا تلواروں کی چھنکاروں سے خوفزدہ ہو گئے. جناب قاسم فرماتے ہیں اے مادر گرامی کیا فرما رہی ہے, بھلا حسن کا لال اور موت سے ڈرے, حسن کا لڑتے جگر, یہ ذرا تلواروں کی چھنکاروں سے ڈرتا ہے. مگر کیا کریں کہ اپنی چچا کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر پہنچتا مرنے کی اجازت دی, چچا اجازت نہیں دے. اس وقت ماں نے یاد دلایا کہ تم چھوٹے سے تھے بالکل, تمہارے باپ کے اوپر تعویذ باندھ دیا تھا اور کہا تھا بہت سخت وقت پڑے تو تعویذ کھول کر دیکھنا. اب اس سے زیادہ سخت وقت اور کیا ہوگا کہ مرنے کی اجازت نہیں مل رہی. اب جو تعویذ کھولا تو امام حسن کی تحریر
कि बेटा कासिम मैं करबला के मैदान में मौजूद न हूं। अरे मेरी तरफ से अपने चचा पर अपनी जान निछावर कर देना। खुशी खुशी दौड़ते हुए ये खत लेकर आए। इमाम हुसैन ने वो खत तहरीर पहचानी, आंखों से लगाई। के बाद रिवाज में है कि जनाब कासिम को गले लगा के इतना रोए के खुशी तो बहुत मुख्तसर मसाइल करना चाहता हूँ आपके सामने। उसके बाद रिवायत कहती है कि घोड़ा लाया गया और जनाब कासिम इतने छोटा उनका खत था कि खुद से सवार न हुए। इमाम हुसैन ने गोद में लेकर जनाब कासिम को सवार किया और पैर इतने छोटे छोटे थे कि दोनों रकाबों में एक साथ नहीं आ पाए। लिहाजा रिवायत की लफ्ज़ है कि सिर्फ एक रकाब पर जोर दिए हुए और दूसरा पैर ऊपर उठा हुआ था, क्योंकि बहुत छोटे और कमसिन थे, दोनों पैर रकाबों में नहीं आए थे। ये जुमले याद रखिएगा। इतना छोटा कद था इस बच्चे का कि खुद से घोड़े को सवार नहीं हो पाए थे और दोनों पैर रकाबों में नहीं आ पाए। उसके बाद आका आगे बढ़े और गरेबान कुर्ते का चाक कर दिया। ये आका ये क्या कर रहे हैं आप? ये कुर्ते के गरेबान क्यों चाक कर रहे हैं? तो शायद जवाब है कि अरब में चाक गरेबा होना यतीमी की निशानी है। अरे हसन का लाल समझ कर रहम नहीं करते तो एक यतीम ही समझ कर रहम करो। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता मैंने देखा कि हुसैन के लश्कर से चांद का टुकड़ा निकला और शाम के बादलों में जाकर बदल हो गया। अरे ना तस्वीर कीजिए जो दुश्मन की निगाह में चांद का टुकड़ा है वो मां की निगाह में क्या है? बस एक डेढ़ मिनट से ज्यादा नहीं लेना है। जनाब कासिम ने जंग शुरू की, सबों को समेत तोड़ते हुए यहाँ तक कि पिसरस्तान के करीब पहुंच गए। इसको खतरा महसूस हुआ कि कहीं बच्चा मुझ पर हमला न कर दे। पहलू में एक जबरदस्त पहलवान, तफसील छोड़ते हुए जबरदस्त पहलवान, अरे जाओ और जाकर इस बच्चे की माँ को इसके गम में रुला। वो मजबूत झूमता हुआ आया मगर बड़ा बुज़दिल था, बजाय सामने आने के पुष्प पर आ गया। तलवार हाथ में लिए हुए आका सामने जंग कर रहे हैं। अरे काश कोई शिया मौजूद होता जो आका को खबरदार कर देता। कातिल पहुंच गया, ये आका होशियार हो जाइए। भरपूर वार पड़ा, सर शिकायता हो गया। कासिम जमीन पर गिरा, आवाज दी एक चचा मदद कीजिए, एक चचा मदद कीजिए। हुसैन उसे जुकाम लेकर दौड़े। देखा सामने कातिल कासिम कि जिसकी तलवार से कासिम का खून टपक रहा है। गैस के आलम में हमला किया, उसने अपना हाथ बुलंद कर दिया, आग कट कर गिरा। आका चाहते थे कि उसको खत्म करे। उसने फौज वालों को मदद के लिए पुकारा, ए फौज वालों मुझे हुसैन के हाथों से बचाओ। उधर से फौज वाले चले, अरे इधर से आका चाहते कत्ल करे तो अदादारा अजीब जुल्म हो गया। अरे इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर, दरमियान में जिसमें कासिम। जब भी कोई घोड़ा करीब आता था कासिम पुकारते थे चचा बचा लीजिए, चचा बचा लीजिए। जब हुसैन पहुंचे तो नहा पहुंचते हुए एक कासिम तुम्हारे चचा में बहुत चाक है कि तुम मदद के लिए पुकारते रहे मगर तुम्हारा चचा मदद के लिए नहीं आ सका। लाशे कासिम उठाया, बता आखिरी जुमले, लाशे कासिम उठाया। आप सुनते रहते हैं कि सीने से सीना मिला हुआ, पैर जमीन पर खत देते हुए। अरे अभी आपने सुना पैर इतने छोटे छोटे थे बच्चे के कि खुद से सवार नहीं हुआ, रकाबों में पैर नहीं आ पाए। अब ये क्या हुआ कि हुसैन सीने से सीना मिलाए हुए, पैर जमीन पर खत दे रहे, मारना घोड़ों की टापों से। इस तरह से जिसमें कासिम पामार हो गया था। बस आखिरी जुमले हैं, लेकिन बड़ी नाइंसाफी होगी अगर इस रवायत में इशारतन पेश न करूं, क्योंकि मुझे दम नहीं है कि मैं तफसील से रवायत को पेश कर सकूं। दूसरी रिवायत ये है कि जब हुसैन मैदान में पहुंचे हैं तो कासिम नजर नहीं आए। आवाज ये कासिम कहा, जवाब नहीं मिला। दोबारा पुकारा, कहा, जवाब नहीं मिला। 3 बार पुकारा, कहा, जवाब नहीं मिला। रिवायत कहती है हुसैन एक बुलंदी पर आते हैं और बुलंदी पर पहुंचा रवा देते हैं, ए कासिम इमाम मौत की हैसियत से मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूँ, बता तुम कहाँ हो। रिवायत कहती है कासिम के जिस्म के टुकड़े
फिजा में बुलंद हुए, एक दोनों की टापों से मेरा जिस्म टुकड़े टुकड़े हो चुका है। हुसैन ने हवा उतारी, कासिम के जिस्म के टुकड़ों को हवा में जमा कर लिया। वो हवा लपेट कर सर के ऊपर रखे, पहुंच गए खेमों में। अरे उम्मे फरवा कहाँ है, बुला कर लाओ। उम्मे फरवा आती है, ये उम्मे फरवा, अरे तुम्हारा लाल कासिम मारा गया, ताजियत कबूल करो। माँ ने अजीब जुमले कहे कि हे आका, क्या मेरे बच्चे से कोई खता हो गई थी, क्या मेरे बच्चे से कोई कसूर हो गया था? हे उम्मे फरवा, ये क्यों कह रही हो? अरे आका, सबकी लाशें लाए मगर मेरे बच्चे की लाश नहीं लाया। क्या मेरे बच्चे से कोई कसूर हो गया, खता हो गई? ये माँ हाथ जोड़कर माफी मांग रही है। ये सुन रहा था आवाज, ए ज़ैनब करीब आ जाइए, ए उम्मे कुलसूम करीब आ जाइए, दोनों माँ के बाजू सवाल लो। ये क्या करा माँ खोले, अरे कासिम के जिस्म के टुकड़े माँ ने उड़ा कर दस्ता कर दिया।